రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నుండి పెరియార్ క్యూ న్యూస్. Information Commissioner, Honorable Information Commissioner, Secretary and officers of the Telangana State Information Commission, colleagues from the district administration, civil society and the media. On behalf of the people of this district, it is my privilege to host you at the district collectorate today. Your visit affirms a core principle. Public institution exists to serve the citizen and the citizen has a right to know. The Right to Information Act 2005 reshaped governance from a need to know to right to know culture, promoting transparency, accountability and meaningful public participation. When information on scheme, land records, contract and recruitment is accessible, citizens become partners in governance and trust in the state grows. For the district administration, RTI is also a mirror. It shows where our records, processes and timelines need strengthening. We are acting on these following commitments. First commitment, citizen first service. PIOs and APIOs will respond within timeline in clear language and help applicants define scope when needed. Proactive disclosure under section 4. We will expand department-wise suo motu disclosures, guidelines, beneficiary data, budgets, tender progress and service timeline. So fewer applications are required. Third is record management and digitization. Standard indexing, file naming and phase digitization to ensure quick, accurate retrieval. Capacity building, regular training on exemption, third-party information, public interest test and speaking orders plus onboarding capsule for newly posted staff. Privacy and data ethics. Maximum disclosure with lawful, narrow use of exemption and result orders. Monitoring, monthly metric. Receipt disposal, response time, appeal will be compiled and placed on the district website. So we seek the Commission's guideline in 3 areas. Practical checklist for proactive disclosure by department, model speaking order for common scenarios and a short quarterly training module in record and timely response, strengthen service delivery and reduce grievances. Honorable Chief Information Commissioner and members, thank you for your leadership. We assure full cooperation in today's program and in implementing your guidance in letter and spirit, sir. Together, let us make transparency a daily habit of governance in our district. Welcome and thank you. Already available without any need for an RTI application. Colleagues, RTI is not an add-on task. It is how we work. ఇతర అతిథులు అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ తరఫున సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు కలెక్టర్ గారు మాకు పెద్ద జాబ్ చార్ట్ ఇచ్చారు. ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ. You gave 3 job charts for us today. I think one is checklist for 4-1B. So 4-1B lo ela undali information already basically is asking for a skeleton so that everyone can follow uniform model. Second is the uniform model orders ela undali PIO ichedi gani asal lena tarati iche orders ela undali anedi guiding ga unte inga koncham baaguntundi public information anedi రెండో వర్క్ చెప్పారు. మూడో వర్క్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ కూడా డిజైన్ చేసి విత్ కేస్ స్టడీస్. ఈ మూడు రియల్లీ ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్ విత్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ ఆన్. బట్ రైట్ నౌ దేర్ ఆర్ సర్టన్ మోడల్స్ ఫర్ దట్ విల్ బి షేరింగ్ దట్. కమింగ్ టు సమాచార హక్కు చట్టం, ముఖ్యంగా ఏంటంటే పరిపాలనలో పారదర్శకత ఎలా తీసుకురావాలి
అనే సింగిల్ ఉద్దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ చట్టం తీసుకురావడం. దీనికి మూలం ఏంటంటే మనము మన ఇంటి మన పిల్లలన్నా ఎవరన్నా మార్కెట్కి పంపించినప్పుడు ఒక 100 రూపాయలు ఇచ్చి మనం మార్కెట్కి పంపిస్తే వచ్చిన తర్వాత లెక్క అడుగుతాం. అందరం అడుగుతాం కదా, ఏం చేసావు అంటే 100 రూపాయలకి ఏమేమి కొనుక్కొచ్చావు సామాన్లు. అదేంటి వేరా పైసా వేరా ఇస్తా, అవునా? సో ఇలాంటిదే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో మహిళా శక్తి సంఘటన అనేది మన గ్రామానికి ఇన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా, దీనికి లెక్క ఏంటి, పత్రం ఏంటి అనేది ఆలోచన చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే హమారా పైసా హమారా ఇసా అనే ఆలోచనతో ఒక ఉద్యమం రూపం దాల్చి దాన్ని అరుణారాయ్ గారి సారథ్యంలో ఈ సమాచార హక్కు చట్టం అనేది మనకు 2005వ సంవత్సరంలో తీసుకురాబడింది. మరి ఏంటి సమాచారం ఎవరు ఇవ్వాలి, సమాచారం ఎవరికి ఇవ్వాలి, సమాచారం ఇవ్వకపోతే ఎవరిని బాధ్యత చేయాలి అనేది ఒక చట్ట రూపంలో తీసుకొచ్చి దాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది. ఆ చట్టంలో భాగంగానే కమిషనర్స్ అపాయింట్ చేయడం కానీ, ఫస్ట్ అపిలేట్ అథారిటీస్ కానీ, పిఐఓస్ కానీ వీళ్ళందరినీ ఒక అమలు బాధ్యతను ఇస్తూ మన ముందుకు తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తే ఏంటి అసలు పబ్లిక్ అథారిటీ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ ఆఫీస్ అంటే ఏంటి అనేది వచ్చినప్పుడు చట్టం ద్వారా కానీ ప్రభుత్వ సొమ్మును ఉపయోగించి నడిచే కార్యాలయాలన్నీ పబ్లిక్ అథారిటీ కింద క్లాసిఫై చేయబడ్డాయి. రాజ్యాంగం అనొచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనొచ్చు, ఎనీ ఎన్జిఓ విచ్ ఈస్ రన్ ఆన్ పబ్లిక్ మనీ, పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్లో రన్ అయ్యే ఎనీ ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా పబ్లిక్ అథారిటీ కింద వస్తాయి అనేది ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్. మరి ప్రభుత్వ సొమ్మును ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మళ్ళా మొదలుకెళ్తుంది హమారా పైసా హమారా హిస్సా. సో దాన్ని పారదర్శకత తీసుకురావాలి, ట్రాన్స్పరెన్సీ తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టినటువంటి చట్టం. సో ఇందులో భాగంగా మరి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అంటే దాంట్లో మళ్ళా ఒకటేమో కాగితం రూపంలో కావచ్చు, రెండోది ఎలక్ట్రానిక్ రూపంలో సిడిఎస్ కావచ్చు, డిస్కెట్స్ కావచ్చు, ఫ్లాపీస్ కావచ్చు, లేదంటే పెన్ డ్రైవ్స్ కావచ్చు. మూడోది ఆఫీస్కి వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకోవడం, రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకోవడం కావచ్చు, ఫీల్డ్కి వెళ్ళి పనులు కూడా చెక్ చేయడం కావచ్చు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అండర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒకటి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం రాసివ్వడమే కాదు, వారు మన ఆఫీస్కి వచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఫీల్డ్కి వెళ్ళి వర్క్స్ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే డెఫినేషన్ కింద తీసుకురావడం. సో పబ్లిక్ అథారిటీ అనేది ఏది ఆన్సరబుల్ అంటే మనం అందరం పబ్లిక్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాం. ఇంక్లూడింగ్ అవర్ ఆఫీస్ వీ హ్యావ్ PAO, including High Court they have PAO, including Supreme Court they have PAO who has to answer to the public. Public office లో ఉన్నటువంటి information, everything belongs to public, not you and me. It belongs to public, so it has, whenever they ask for it, it should be shared. కాబట్టి రిలేషన్షిప్స్ లో మనం సర్వీస్ రిజిస్టర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. దాంట్లో ఏంటంటే కొన్ని విషయాలకు సంబంధించి మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్థాయిలో ఇప్పటివరకైతే డాక్యుమెంట్స్ కంప్లీట్ గా డిస్క్లోజ్ చేయడం లేదు. Social jurisdiction DSO and PAs. JJ Teresa. Public, whenever they ask for it, we have to give. Under the Act, ఒక చట్టం ఇందాక కలెక్టర్ గారు చెప్పారు 41B అని. ఆ 41Bలో మనం అడగకపోయినా ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అది. సో దాంట్లో ఏముంటుందంటే ప్రతి పబ్లిక్ అథారిటీ ఏ పని చేయాలి, ఏ పని చేయటప్పుడు ఈ పబ్లిక్ అథారిటీ అంటే ఎనీ పబ్లిక్ ఆఫీస్ ఏ పని చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది, లక్ష్యాలు ఏంటి, అక్కడ ఎంతమంది ఏ పని చేయడానికి ఉన్నారో, వారి జీతభత్యాలు ఏంటి, అలాగే వారు ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి స్కీమ్స్ ఏంటి, ఆ స్కీమ్స్ సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనలు ఏంటి అనేది
మీ పబ్లిక్ ఆఫీస్కి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఏంటి, ఈ విషయాలన్నీ ఒక పుస్తక రూపం కావచ్చు, ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో కావచ్చు, పబ్లిక్కి అందుబాటులో ఉంచాలి అనేది 4.1 యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. మీరందరూ అటెన్షన్ పే చేయాలి. We are going to spend about half an hour or 45 minutes in learning the RTA, nothing else. Okay? So 4.1 అనేది మీ సంస్థ ఎందుకు ఉంది, లక్ష్యాలు ఏంటి, ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కీమ్స్ ఏంటి, బడ్జెట్ ఏంటి, అక్కడ పని చేసే వాళ్ళ జీతభత్యాలు ఏంటి, వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగం ఏంటి, పౌర సేవలు మీరు ఏం అందిస్తారు, ఎన్ని రోజుల్లో అందిస్తారు, ఇవన్నీ కూలంకషంగా పబ్లిక్ అడగకపోయినా పెట్టేదే వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ 4.1 కింద ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది కంపల్సరీగా ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ పెడితే మనకు ఆర్టీఐ కింద అప్లికేషన్స్ అనేవి తక్కువగా వస్తాయి. ఎందుకు పెట్టాలి అక్కడ అంటే, మీ సిరిసిల్ల ప్రజలు అమెరికాలో ఉండొచ్చు, హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు, ఢిల్లీలో ఉండొచ్చు, తమిళనాడులో ఉండొచ్చు. మీ జిల్లాకు సంబంధించిన సమాచారం మీ పబ్లిక్ ఆఫీస్ గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయితే, కలెక్టరేట్ వెబ్సైట్లో లాగిన్ అయ్యి ఆ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన సమాచారం ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా చూసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశం ఈ 4.1 ఈ 4.1 ఎలా పబ్లిసైజ్ చేయాలి అనే దానికి కూడా చట్టంలో చక్కగా చెప్పబడడం జరిగింది. వెబ్సైట్లో పెట్టాలి, వీలైనంత తొందరగా కంప్యూటరైజేషన్ చేయాలి అనేది, వీలైనంత తొందరగా పబ్లిక్కి యాక్సెసిబుల్ చేయాలి అనేది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నోటీస్ బోర్డ్స్ కావచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రెస్ రిలీజెస్ కావచ్చు, లేదు చిన్న డాక్యుమెంట్ చేసి ఆఫీస్లో పెట్టుకున్నప్పుడు అడిగిన వాళ్ళకి జిరాక్స్ చేసి ఇవ్వడము, ఇదంతా ఎలా డిసిప్లినేట్ చేయాలి అనేది. May 2025. I request our Honorable District Collector Sri Sandeep Kumar IAS గారిని ఈ కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షత వహించి మీటింగ్ నిర్వహించాల్సిందిగా అవేర్నెస్ కార్యక్రమాన్ని మ్యాటర్స్ అజ్యూమ్డ్ చార్జ్ ఆన్ 14/5/2025. శ్రీ బోరెడ్డి అయోధ్యారెడ్డి, వెటరాన్ జర్నలిస్ట్, పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, appointed State Information Commission in May 2000, known for public interest reported and civic issues, assumed charge 14/5/2025, UMS number 106/5/2025, assumed charge as Chief Information Commissioner 9/5/2025. State Information Commissioners Sri P.V. Srinivasarao, State Chief Information Commissioner Sri Chandrasekhar Reddy garu, my colleague Information Commissioner Srinivasarao garu, Arjun garu, District Collector Sandeep Kumar garu, State Police Superintendent Mahesh T. PIOs, అన్ని మండలాల నుంచి వచ్చిన PIOs, APIOs, యూజర్స్ చూసిన జిల్లా స్థాయి అన్ని విభాగాల మీడియాకి నమస్కారం. కొత్తగా మీరు అందరూ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే పిఐఓలో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు కొత్తగా సమాచార హక్కు చట్టం గురించి వివరించాల్సిన పని లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా సమాచార హక్కు అనేది కేవలం అడిగితేనే ఇవ్వాల్సి కూడా కాదు, అడగకుండా కూడా కొన్ని మనం వాలంటరీగా సుమోటో కొన్ని డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. మీ 4.1 అనేది అనే సెక్షన్ కింద మీ పబ్లిక్ అథారిటీ విధులు, బాధ్యతలు,